میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بیوہ جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ میری 16 سالہ بیٹی جو کالج جانے لگی تھی اکثر اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتی، مگر میں اسے کوئی جواب دے نہ پاتی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا راز تھا جس سے میں فی الحال پردہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ شام کو سونے سے پہلے میرے پاس ٹیبل پر سبھی چیزیں مہیا کر دیتی، کسی نرس کی طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ سبھی کولیگز وغیرہ کہتے کہ تمہاری بیٹی تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا ثابت ہوگی، اور صحیح بات بھی یہی تھی۔ مگر کچھ دنوں سے مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی پہلے کی طرح نہیں رہتی، نہ اس کے چہرے پر وہ ہنسی رہتی ہے اور نہ ہی وہ زیادہ دوستوں سے ملنا جلنا پسند کرتی ہے۔ اس کے گمسم رہنے کی عادت نے مجھے پریشان کر دیا۔ آج بھی وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، میرے ٹیبل پر چیزیں سیٹ کر رہی تھی کہ اچانک کچھ سوچ کر بولی، اماں آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ بیٹی تم ایسی باتیں کیوں پوچھتی رہتی ہو؟ میں نے کہا، اماں بتائے نا ابا کہاں ہوتے ہیں؟ بیٹی تمہارے ابو خدا کو پیارے ہو گئے، اب وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آ سکتے، بہتر ہے کہ تم بھی انہیں یاد کرنا چھوڑ دو، ان کی روح کو تکلیف مت دو۔ میں نے کہا تو وہ الجھ گئی، نہیں اماں میں ان کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ ان کو دفنایا کہاں گیا تھا؟ وہ تو میرے سر ہی ہو گئی۔ تمہیں بال سے کھال اتارنے کو کس نے کہا ہے؟ جتنی بات بتائی جائے اسی پر خاموش ہو جایا کرو۔ مجھے معمول کی طرح غصہ آ گیا۔ میری بیٹی روزانہ مجھ سے ایک ہی سوال کرتی کہ اس کا باپ کہاں ہے، اور میں روزانہ ہی اسے ٹال دیتی، مگر اب اس کی باتوں سے لگتا تھا جیسے اس سے یہ بات چھپانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس رات میں سوئی تو رات کو پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی، پہلو میں دیکھا تو بیٹی نے، ماریا کہاں گئی ہو بیٹا؟ میں نے اسے آواز دی مگر آواز نہ آئی۔ مجھے اپنی بیٹی پر کوئی شک وغیرہ تو نہیں تھا، مگر آج کل اس کا چپ چپ رہنا اور پھر میرے کمرے میں بھی نہ آنا ایک خطرے کی علامت تھا، مگر میں نے ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میرا خیال تھا کہ میری بیٹی کو جو بھی پریشانی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی میری بیٹی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ صبح میں اٹھی تو ماریا کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت پکارا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ تب میری نظر ڈرائنگ روم پر پڑی جس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ماریا ڈرائنگ روم میں کیا کر رہی ہے، جبکہ رات کو بھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے ماریا کے کمرے پر دستک دی، اسے بلایا، آواز دی، مگر اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تنگ آ کر میں نے پڑوس سے ایک آدمی کو بلایا جو بجلی کا کام بھی کرتا تھا اور کارپینٹر بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ صغیر تالا کھولتا، میری بیٹی نے اندر سے دروازہ خود ہی کھول دیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں لال ڈورے دوڑ رہے تھے، جبکہ چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ کارپینٹر کو میں نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میری بیٹی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ کمرے کی چابی نہیں مل رہی۔ میری بیٹی کو سامنے دیکھ کر وہ بھی ساری بات سمجھ گیا، اسی لیے خود ہی گھر سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے ماریا کی کلاس لینا شروع کی۔ ماریا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں کب سے تمہارا دروازہ بجا رہی تھی، تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہاری بوڑھی ماں کی حالت کیا ہے؟ مجھے اپنی ہڈیوں جوڑوں کا درد یاد آنے لگا جس کی وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ سارا دن بستر پر پڑی رہتی، بڑی مشکل سے اپنے کاروبار کا حساب کتاب دیکھ رہی تھی۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ ہی نہیں چل بجا رہی ہیں۔ کیوں بھائی تم ایسا کیا کام کر رہی تھی کہ تمہیں خبر تک نہیں ہوئی کہ کوئی دروازہ پاگلوں کی طرح پیٹ رہا ہے؟ میں نے سارا غصہ اس پر نکالا۔ امی جان معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے جھکی جھکی نظروں سے کہا۔ وہ تو مجھ سے نظر بھی ملا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ان باتوں سے مجھے اور بھی شک ہونے لگا، مگر کیا بتاؤں ان دنوں میری صحت کی حالت کیا تھی۔ ہڈیوں میں تو پہلے ہی درد تھا۔ رات کو پانی پینے اٹھی، باتھ روم میں پھسل کر گری تو میرے جسم میں ایسی چوٹیں آئیں کہ ہلنا بھی محال ہو گیا۔ اب تو لگتا تھا بقیہ زندگی بڑھاپے میں معذوری میں ہی گزرے گی۔ میری بیٹی ماریا مجھے تسلی دیتی، کہتی کہ امی جان آپ کی بیماری کچھ بھی نہیں ہے، یہ منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہوا کریں، میں آپ کو کبھی بیمار نہیں رہنے دوں گی۔ میں اس کی بات پر ہنس دیتی، مگر یہ میں ہی جانتی تھی
کہ میرے लिए ये वक्त कितना तकलीफ दा था। बहरहाल अपने अपने कमरे में ही ज़्यादातर मसरूफ़ रहती, किताबें पढ़ती, टीवी वगैरह देखती। मेरी बेटी जब भी आती मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करती। मेरा दिल बहल जाता। वो मुझे कमरे में छोड़कर अक्सर बाहर चली जाती। मैं उसे आवाज़ देती तो 2-3 मिनट ज़रूर लगा देती, आवाज़ भी ना निकालती, जैसे किसी ने खामोश रहने की हिदायत की हो। उसकी ये बातें मुझे उलझन में डाल देती। एक दिन की बात है, मेरे सर में बहुत दर्द था। मैंने उसे बुलाया तो वो भागती हुई अंदर कमरे में आ गई। मैंने कहा, मारिया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर तो दबा दो। वो खामोशी से मेरा सर दबाने लगी, मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। अब मैं अक्सर नोट कर रही थी कि मारिया ज़्यादातर खामोश रहती है। मेरी आवाज़ देने पर भी वो बात नहीं करती। मेरी बेटी को हो क्या गया है? मैं दिल ही दिल में सोचती। माजूरों की तरह लेटी आराम करती या फिर उस बेटी का ख्याल रखती जिसे मैंने बचपन में कभी तवज्जो और मोहब्बत ही नहीं दी थी। शायद ये उसी का असर था कि वो इस कदर खामोश रहने लगी, लेकिन वो मेरा बड़ा ख्याल रखती। मुझे बिस्तर से पाँव भी ना हिलाने देती। कहती, आपको तकलीफ़ हो जाएगी, आप बैठे आराम करें, मैं आपको हर चीज़ यहीं पर ला कर दूँगी। अब मैं अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। मेरे शक के ज़हन में तरह तरह के सवालात आने लगे। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी आखिर मुझे कमरे से निकलने क्यों नहीं देती। तब एक दिन मैंने उससे कहकर मार्था को बुलाया। मार्था मेरी पुरानी जानने वाली थी। मैंने अपनी बेटी के जाने के बाद मार्था से सारे हालात का जिक्र किया। कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी बेटी पर नज़र रखूँगी। तुम चल फिर नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी आंखें और कान बनकर मैं इस घर में रहूँगी। तुम बस अपनी बेटी से कह दो कि वो मुझे इस घर से जाने का ना कहे और ना ही ऐसा सोचे कि मैं चली जाऊँगी। मार्था पर मुझे पूरा यकीन था। उसने मुझे कहा कि हो सकता है तुम्हारी बेटी किसी ऐसे काम में पड़ गई हो जिससे निकलना उसका मुश्किल हो रहा हो। मैं निगरानी करूँगी तो यकीनन वो मुझसे बच नहीं पाएगी। अब मुझे मार्था का इंतज़ार रहने लगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये मेरी एक पुरानी सहेली है, इसके शौहर ने इसे घर से निकाल दिया है, तलाक याफ्ता है, बेचारी कुछ दिन यहीं पर रहेगी क्योंकि इसके पास और कोई ठिकाना नहीं है। तुम इसका ख्याल रखना और इसे अपने साथ ही रखना। मारिया मार्था को देखकर परेशान हो गई। बोली, अम्मी जान, क्या अब ये यहीं रहेंगी? उसकी परेशानी की वजह मुझे और मार्था को खूब समझ आ गई थी। मैंने कहा, हाँ, अब मार्था यहीं पर रहेगी और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि हर काम इससे पूछ। ऐसा ना हो कि तुम इसकी बात ना मानो और फिर मेरी नाराज़गी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़े। जी अम्मी, बेहतर है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, मारिया ने कहा और कमरे से चली गई। मार्था कहने लगी कि तुम्हारी दिलजोई को मैं तुम्हारे कमरे में ही रुक जाती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने मार्था से कहा कि तुम मेरी बेटी के कमरे में ही रहो ताकि उसकी खैर खबर से मुझे आगाह करती रहो। मार्था ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक एक पल की खबर से आगाह करूँगी। मुझे पूरा यकीन है कि 2-3 दिन में ही तुम्हारी बेटी का राज पता चल जाएगा। अगले दिन मार्था मारिया के कमरे में ही थी। मार्था ने सारी रात जाग कर देखा कि मारिया क्या करती है, मगर मारिया ने ऐसी कोई मशकूक हरकत नहीं की जिससे मार्था को किसी भी किस्म का सबूत मिल पाता। अगले दिन मैंने मार्था से पूछा तो कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी हमारे प्लान को समझ गई है। बेहतर है 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊँ, वरना तो ये मोहतात हो जाएगी और कभी पकड़ाने नहीं देगी। तुम इसे कहो कि मार्था कुछ दिन बाद दोबारा आएगी ताकि ये मोहतात ना रहे और कोई ऐसी गलती करे जिससे मैं इसे पकड़ लूँ। मार्था की बात सही थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मार्था अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी, बस तुम एक और दिन उसे बर्दाश्त कर लो। मेरा ख्याल था कि आज की रात मार्था को अपने कमरे में ठहराने का तासिर दूंगी और फिर आधी रात को मार्था से कहूँगी कि जाकर उसके कमरे में झांके कि वो कर क्या रही है। मार्था ने भी ठान ली कि आज मारिया की बात का सुराग लगा कर रहेगी। आधी रात का वक्त था। मारिया मेरे से दूर दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने मार्था से कहा कि वो उठकर जाए और मारिया के कमरे में झांके। मार्था गई और काफ़ी देर के बाद वापस आई।
कहने लगी, मैं तुम्हारी बेटी के कमरे के 4 चक्कर लगाई हूँ, तो फिर क्या नतीजा मिला? मैंने बेचैनी से पूछा। कहीं वो किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? मैंने परेशानी से पूछा। अरे नहीं, मैं तो परेशान हूँ कि वो करती क्या है। कमरे की सारी रोशनियाँ बुझी हुई हैं, मगर कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। लगता है कि कोई दूसरा भी मौजूद है। मैं ऐसा करती हूँ कि दरवाज़ा खटखटाऊंगी। अगर उसने खोल लिया तो इसका मतलब कि वो अकेली है, अगर ना खोला तो फिर तुम समझ जाना। मार्था ने कहा। हाँ चलो सही है, तुम जाओ उसका दरवाज़ा बजाओ, कहो कि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी हिदायत पर मार्था चली गई। उसने मारिया को डराने की स्कीम बना ली थी। दरवाज़ा बजाया और मारिया से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, सख्त तकलीफ़ में है। मारिया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भागती हुई मेरी तरफ आई। मार्था जब तक उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। मारिया मेरे पास आई। मैंने उसको काफ़ी देर अपने पास बिठाए रखा। बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ आजकल तुम्हारी बातों की वजह से मुझे चैन की नींद नहीं आती। मेरी बातें सुनकर मारिया अफसोस से रोने लगी। अम्मी जान, आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं, आप बताएं मुझसे क्या कोताही हुई है। मारिया मुझसे हाथ जोड़े पूछ रही थी, मगर मैं उसे बता नहीं पा रही थी कि मुझे उस पर क्या शक है। बहरहाल थोड़ी देर बाद मार्था आ गई। उसने मुझे इशारा किया तो मैंने मारिया को जाने का कहा। मारिया के जाने के बाद मार्था ने बताया कि मारिया के कमरे में ऐसी कोई मशकूक चीज़ नहीं जिससे हम उस पर शक करें या फिर ये बात कहें कि वो किसी लड़के से बातचीत करती है, क्योंकि उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। मार्था की बात अपनी जगह सही थी, मगर मेरी बेटी का बदला हुआ रवैया बिला वजह नहीं हो सकता था। अगले दिन मार्था ने चले जाना था। मार्था के जाने के बाद मारिया मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, अम्मी जान, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए सोएं। अलबत्ता मुझे कोई पढ़ाई करना होगी तो मैं रात लौट कर अपने कमरे में चली जाऊंगी। अब भी मुझे मारिया का मकसद समझ में ना आ रहा था। बहरहाल मैंने मारिया को अपने कमरे में बिठा लिया। अब वो रात भर मुझे कहानियाँ सुनाती और कभी तरह तरह की चीज़ें खिलाने की कोशिश करती। एक दिन मुझे चोट सी आ गई। मारिया कहने लगी, अम्मी जान, आपको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी, इससे आप ठीक हो जाएंगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये मेरी एक सहेली ने मुझे बताया है। इस पर एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी भी डाली जाती है, उसके बाद सारी बीमारियां छू मंतर हो जाती हैं। बेटी की बात सुनकर मैं खिल उठी। मैंने कहा, ज़रूर। अब मारिया मेरा और भी ख्याल रखने लगी। वो दूध का गिलास लेकर आई जिसमें हल्दी मिली हुई थी। मैंने एक एक घूंट करके दूध पिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जोड़ों में सुकून उतरता जा रहा हो। दूध का प्याला ख़त्म होने के बाद मुझे गहरी रात को मैं बहुत पुरसुकून अंदाज में सोई। ऐसा लगा जैसे सारे दर्द मेरे जिस्म से भाग गए हों। सुबह नींद से बेदार हुई तो खुद को तरोताज़ा पाया। मैं जान गई थी कि मेरी बेटी ने वाकई मुझे एक पुरअसर दवा दी है। अब रोज़ यही होने लगा। मेरी बेटी रोज़ाना रात को मेरे पास आती, मुझे हल्दी वाला दूध देती और मैं पीकर आराम और सुकून से सो जाती। फिर वो मेरी टांगों की मश्क भी करवाने लगी, जिससे मुझे वक्ती आराम भी मिल जाता और दर्द वगैरह भी ख़त्म हो जाते। लेकिन फिर भी मुझे मारिया की तरफ से सुकून नहीं था। यूँ लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो या मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं फिर भी खामोश रही। मैं सही वक्त के आने का इंतज़ार कर रही थी। वैसे भी मार्था ने कहा था कि वो अगले हफ्ते आ जाएगी। एक दिन रात के वक्त की बात है। मारिया मेरे कमरे में दूध वाला गिलास लेकर आई। मेरे हाथ चूँकि कांपते रहते थे, इसीलिए दूध गिरने की देर थी कि मारिया का रंग फक हो गया। उसकी रंगत ऐसे उड़ी जैसे मैंने दूध न गिरा दिया हो, सोने का पानी गिर गया हो। मारिया की उड़ी हुई रंगत ने मुझे हैरत में डाल दिया। मारिया, ऐसा क्या हो गया है? तुम इस कदर बौखला क्यों गई हो? दूध है बेटी, और ले आओ, गर्म करो और हल्दी डालकर दोबारा ले आओ। मेरी बात पर मारिया किचन में पलट गई, मगर उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैंने देखा वो बहुत हैरान लग रही थी। वापसी पर उसके हाथ में एक रुई का गुच्छा भी था। उसने बड़ी एहतियात से वो सारा गिरा हुआ दूध रुई वाले गुच्छे में चूस लिया और फिर उसे बाहर ले जाने लगी। मैं अपने जहन में कुछ सोचने लगी कि कल क्या करना है। अगले दिन जब मारिया दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने कहा,
بیٹی میں یہ دودھ نہیں پی سکتی، اس میں تم چینی نام کو نہیں ڈالتی، میں اب اکتا گئی ہوں، جاؤ چینی لے کر آؤ، چینی لے کر آؤ۔ میرے کہنے پر وہ کچن کی طرف گئی، جبکہ پیچھے میں نے چپکے سے وہ دودھ ایک بوتل میں ڈال لیا، بوتل کو اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور بیٹی کے آنے پر چینی وغیرہ گھول کر بقیہ دودھ پی لیا۔ اگلے دن مارتھا نے آنا تھا، حسب توقع وہ آئی تو میں نے ساری کہانی اس کے سامنے رکھی۔ کہنے لگی، مجھے پکا یقین ہے کہ تمہاری بیٹی تمہیں گہری نیند سلانے کے بعد کسی سے ملنے جاتی ہے یا کوئی بات چیت کرتی ہے، جب بھی تم کو بتا نہیں پاتی۔ مارتھا کی بات صحیح تھی، بیٹی کی خدمت سے مجھے نیند تو بہت پرسکون آتی، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا۔ البتہ میری طبیعت خراب بالکل بھی نہ ہوتی، میں خود کو حشاش بشاش محسوس کرتی، جسم میں ایک نئی توانائی سی آ جاتی۔ مارتھا کے مطابق بعض نشہ ایسا بھی ہوتا ہے جس سے انسان کو وقتی توانائی محسوس ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی تاکہ تم وقتی طور پر اچھا محسوس کرو۔ مارتھا کی بات بھی صحیح تھی، اور اسی دن کے لیے میں نے بوتل میں دودھ اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ میں نے وہ بوتل مارتھا کے حوالے کی اور اس سے کہا کہ اسے کسی مستند لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا دو تاکہ پتہ چلے کہ آخر میری بیٹی دودھ میں ایسا کیا ملاتی ہے کہ دودھ گرنے کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہو گئی۔ مارتھا میرا دیا ہوا نمونہ لے کر لیبارٹری گئی۔ 1000 روپے فیس دے کر یہ پتہ چلا کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں سوائے سیاہی کے۔ تو کیا میری بیٹی مجھے نیلے رنگ کی سیاہی پلاتی ہے؟ میں الجھن میں پڑ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماریا کا مجھے سیاہی پلانے کا مقصد کیا تھا۔ کافی تحقیق کے بعد بھی کسی بھی قسم کی نشہ آور دوا دودھ میں نہیں پائی گئی تھی۔ تب میں نے ماریا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یوں تو بتانے والی نہیں تھی، مگر میں نے اس کے سر پر اپنی قسم رکھی تو اس نے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ کہنے لگی، امی جان، آپ تو اسلام سے بہت دور ہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے ابا کے ساتھ جو بھی کیا مجھے سب معلوم ہے۔ میں ابا سے اب بھی ملتی ہوں، وہ مجھے ہر بات بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو زندہ مارنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ چاہیں تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر انہوں نے ساری زندگی صبر کیا۔ یہ شاید انہی کے صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں مجھ سے ملوا دیا۔ مجھے جب ساری حقیقت کا علم ہوا، میں نے آپ سے سوال جواب کیے تو آپ کے پاس کوئی بھی معقول جواب نہیں تھا۔ مجھے اپنی باپ کی باتوں پر یقین تو کرنا ہی تھا، اور وہ سچ ہی کہتے تھے۔ آپ نے ان کو دھوکہ دیا، مگر انہوں نے ہی مجھے یہ تعلیم دی کہ میں آپ سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہ کروں، نہ ہی آپ سے اس بنا پر نفرت کروں، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بس امی ابو کے اس سلوک نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں ان سے ملنے لگی، تب میں نے آپ کی بیماری کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا، کہا کہ یہ گھول کر آپ کو پلا دوں، کیونکہ دم درود تو آپ کرنے نہیں دیں گی، جبکہ میرے مسلمان ہونے کا بھی میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بس اسی وجہ سے آپ کو تعویذ گھول کر پلاتی رہی، ورنہ میرا مقصد اپنی ماں کی صحت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اسلام سے نفرت کریں، آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے ماں، آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ ماریا خاموش ہوئی تو میری تو جیسے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ میں نے اسی تعویذ کے زیر اثر اپنی کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ حاصل کی تھی۔ میں نے وہ معجزہ دیکھا تھا جو شاید سچے دل سے ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے رجوع کر لیا۔